अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट रदा इमरान और आज एक ऐसी बाबरकत महफिल में आपको खुशामदीद कह रही हूँ जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। ज़िंदगी ऐसी भागती दौड़ती गुजर रही है कि सुकून का एक लम्हा मुयस्सर नहीं आता और फिर एक वक्त आता है कि हम मुख्तलिफ़ दवाइयों के थ्रू, अद्वियात के थ्रू सुकून हासिल करते हैं। आज हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सुकून हासिल करने का मौका मिल रहा है। हम मौजूद हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं शमून हाशमी साहब, उनके घर पे, जहाँ पे उनके एक फ़ैमिली रिवायत है, उनकी वालदा ने रवायत डाली थी कि वो महफ़िल मिलाद का इनेकाद करती थी हर रबी अव्वल को। तो आज हमें मौका मिला, वो सुकून जिसकी मुझे तलाश थी, मुझे उम्मीद है कि इस महफ़िल में शामिल हो के वो मुझे मिल जाएगा। अपनी रूह को ताज़ा करने के लिए, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और आप भी हमारे साथ हैं। आइए इस महफ़िल में शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, उस लफ्ज़ की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस नाम की किरणों से हर चीज़ मुनव्वर है। वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मोहम्मद है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, आपको इस बाबरकत महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशामदीद कहते हैं और महफ़िल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल कर रही हैं मोहतरमा खदीजा यूनुस साहिबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیات 40 تا 47 تلاوت کی گئی. ان کا ترجمہ یہی ہے: اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے فرشتے بھی، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے. ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب. اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی میں اب بہت اسے کہتے ہیں فخر محسوس کر رہی ہوں کہ میں کھڑی ہوں شمون ہاشمی صاحب کے ساتھ، جن کو دیکھ دیکھ کے چپکے میں سیکھتی ہوں کہ بائک کے سامنے بولنا کیسے اور کتنا بولنا ہے، حد سے زیادہ نہیں بولنا، اور نپی تلی لیکن طریقے سے بات کرنی ہے. آج انہی کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں محفل میلاد کا حصہ بنی. شمون السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا جب آپ نے بات شروع کی، کیونکہ یہ بات عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں انہی کو دیکھ دیکھ کے بڑی ہوئی ہوں، اس سے میں بہت گھبراتا ہوں. تو اصل میں دل میں وہی کہہ رہی تھی، لیکن میں سامنے نہیں بولتی نا، جھوٹ بھی ایک حد تک بولنا چاہیے. بالکل آپ کے والد سے ہم نے سیکھا ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور سے سیکھا ہے. سو نائس آف یو. جی استاد کو استاد مان لینا چاہیے. شمون بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اتنی خوبصورت آوازیں، اتنا خوبصورت کلام سننے کو ملا. اور یہ آپ کی والدہ نے میرے خیال سے روایت ڈالی تھی. دیکھیے فرش اعضاء اور محفل میلاد اسلام آباد سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ کوئی پچھلے 32 سال سے ماں یہ محفلیں سجا رہی تھیں. ان کا ازاخانہ مجالس ان کی ہوتی ہیں، اور یہ انہی کا لگایا ہوا بوٹا ہے جس کو میری اور میری بیوی کی کوشش ہے کہ ہم لے کے آگے چلیں، اور ہو سکے تو ہم اپنے بچوں کو یہ دے جائیں. ایک ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کے اوپر، ماں باپ کے ان فرائض کو آگے لے کے، ان رسم و رواج کو یا جو روایت ڈال اس کو آگے لے کے چلنا. کہاں تک آپ کامیاب ہوئے اس میں؟ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ یہ ہماری ثقافت ہے، اور یہ وہ ورثہ ہے کہ جس کو قائم رکھیں گے تو ہماری پہچان ہے. اگر ہم سخت دل ہو گئے ہیں، آج بات تشدد تک پہنچ گئی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ بر صغیر کی روایت میں جو رسالت مآب کی رحمت بسی ہوئی ہے، جو اہل بیت کی محبت بسی ہوئی ہے، اس کو کہیں ہم نے فراموش کیا. اس کو قائم رکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے ایک دہشت زدہ ماحول میں پروان چڑھیں، وہ رسول رحمت کی رحمت کے سائے میں پروان چڑھیں. سو لہٰذا چلے.
बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात. अच्छा चमन, टाइम कैसे निकाल लेते हैं? इतने बिजी होते हैं, जगह जगह आपको देख रहे होते, इवेंट्स हो जाए, टेलीविज़न हो जाए, अखबारों में नज़र आ रहे होते हैं, फिर इसके लिए टाइम कैसे निकाल लिया? देखिए, ये तो साल का एक मौका है, पूरे साल परवरदिगार आलम की हम पे रहमत रहती है, एक दिन बहुत ज़रूरी है कि उस तरफ रुजू किया जाए. ब्यूटीफुल, मतलब इनके सामने मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, ना मेरी उर्दू अच्छी, ना अंग्रेज़ी अच्छी, ना मालूमात अच्छी. जो आपको देख रहे हो उन्हें क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि मैंने अपने बचपन में अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को ऐसे पहचाना था कि मेरी माँ ने फ़र्श को सजाया था, मेरी खालाओं ने गरारे पहने थे और बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे थे. तो मैंने अल्लाह को हुस्न से, मोहब्बत से, नरमी से और मोहब्बत से पहचाना है. आप भी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को अल्लाह से और उसके नबी से इसी रिश्ते से पहचानवाएं. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. अल्लाह ताला आपको इस आदत को आगे बढ़ाने की तौफीक दे, आप पे रहमतें रखे और आपको ऐसे खुशियाँ बांटने की तौफीक दे. थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. आँख उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए, आँख उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए, मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए, मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए, रोशनी हो या अंधेरा हो, तुझसे मैं गाफिल नहीं, रोशनी हो या अंधेरा हो, तुझसे मैं गाफिल नहीं, मेरा दिल तेरे लिए, मेरी शब तेरे लिए, मेरा दिल तेरे लिए, मेरी शब तेरे लिए, मेरी बाकी उम्र के दिन कीमती हैं किस कदर, मेरी बाकी उम्र के दिन कीमती हैं किस कदर, मेरा हर लम्हा बसर होता है अब तेरे लिए, मेरा हर लम्हा बसर होता है अब तेरे लिए, आँख उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए,
जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए। मेरे साथ मौजूद हैं, वैसे तो बड़ी डरी सहमी सी हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब बोलेंगी तो फिर मुझे चुप करा देगी। महरीन मुबशर है जिनका नाम लिया। अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम अस्सलाम। मेकअप ख़राब ना हो जाए इसलिए कम बोलना है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस स्टेज फ्राइट है, डर। अच्छा, ये बताओ कि करियर वाइज आप क्या करती हो? मुझे लगता नहीं कि सुकून से बैठने वाली कोई लड़की होगी। जी बिल्कुल सुकून से बैठने वाली लड़की नहीं हूँ, काम ही काम चलता रहता है। मैं बेसिकली नेशनल असेंबली में SDG सेक्रेटेरिएट की प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। इतना हैवी काम कर रही है और माइक से बंदी घबरा रही है, समझ नहीं आ रही है। अच्छा, इस महफिल में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ और कैसा फील हो रहा है? बेसिकली मेरे मेंटोर सर शामून हाशमी का ये घर है और उन्होंने ही हमें बहुत ही प्यारे तरीके से सबको इनवाइट किया था, तो बिल्कुल ना आना बनता नहीं था। और जैसे ही आपको पहले मिस समन ने भी बताया कि जिसके लिए बुलावा होता है वो ही आ पाता है, बस ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे आज मेरे नसीब में था ये मिलाद अटेंड करना, जो कि बहुत खूबसूरती से चल रहा है। बहुत खूबसूरत नात ख्वानी चल रही है, बहुत खूबसूरत दुआएं और बहुत ही हर चीज़ बहुत प्यारी चल रही है यहाँ पे। मेरे खुद कभी इत्तेफाक हुआ ऐसे महफिल का हिस्सा बनने का, नात वगैरह पढ़ने का? नहीं अब तक तो नहीं हुआ। हाँ जी, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, पढ़ने का तो नहीं हुआ, बट सुनने का माशाल्लाह बहुत शौक़ है मुझे। फेवरेट नात खां कौन है आपकी ख़वातीन में से अगर पूछूं तो, या कोई भी आपको? में से तो अभी ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा जहन में, बट मेरे नात याद है? सॉरी, बात करते हैं। मेरी फेवरेट नात इलाही तेरी चौखट पे जुनैद जमशेद साहब की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। एक दो शेर सुना देंगी? आपको नहीं गुनगुनाने के लिए नहीं कह रही, हम करने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ एक लाइन बता दें। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बनकर आया हूँ, बस। थैंक यू सो मच मेरी, थैंक यू सो मच जी। दुनिया के सलाती तेरे जारूब कशों में, दुनिया के सलाती तेरे जारूब कशों में, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी, गर्दों की बुलंदी तेरी पापोश की पस्ती, जिब्रील के शह पर तेरे बच्चों की सवारी, धरती के ज़विल अदल तेरे हाशिया बरदार, फिरदौस की हूरें तेरी बेटी की कनीज़ें, कौसर हो गुलिस्तान इरम हो के तूबा, लगती हैं तेरे शहर की बिखरी हुई चीज़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीं व आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लौह कुर्सी जिना और न उक़बा देखी, लौह कुर्सी जिना और न उक़बा देखी। हक़ ने जब देख लिया तुझको तो दुनिया देखी। हक़ ने जब देख लिया तुझको
को तो दुनिया देखी। एक लफ्ज़ है देखा देखी। तू ना होता तो खुदा की नहीं होती पहचान। तू ना होता तो खुदा की नहीं होती पहचान। सबने अल्लाह को माना, तेरी देखा देखी। सबने अल्लाह को माना, तेरी देखा देखी। और शौक है हमको ज़ियारत का, मगर ऐ आका शौक है हमको ज़ियारत का, मगर ऐ आका दूर पर हमने भी है हालत मूसा देखी। दूर पर हमने भी है हालत मूसा देखी। और तेरी तौक़ीर व जलालत, तेरी शानो अज़मत, तेरी तौक़ीर व जलालत, तेरी शानो अज़मत। वक्त मेराज सरे अर्श मुअल्ला देखी। वक्त मेराज सरे अर्श मुअल्ला देखी। और करके भी आबरू है दर्द जो फेंका बाहर। फिर बुतों ने न कभी सूरत काबा देखी। फिर बुतों ने न कभी सूरत काबा देखी। लौह कुर्सियों जिना और न उक़बा देखी। हक़ ने जब देख लिया तुझको तो दुनिया देखी। जनाब, ज़िंदगी में बहुत से लोगों का जिक्र हम सुनते हैं, उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं और एक ख्वाहिश होती है कि उनसे मुलाकात का मौका मिल जाए। तो आज शायद मेरी भी कोई दुआ पूरी होनी थी कि मेरी मुलाकात आज हो रही है बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनकी मिसाल मुझे घर पे मिलती थी कि उनकी जैसे एफर्ट करके कोशिश करो कि वहाँ तक पहुँच सको। रफ़त नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत अल्फाज में मेरा तारुफ़ करवाया। मेरे लिए भी एज़ाज़ है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से एक तवील अरसे तक वाबस्ता रही और इस जगह आना ये भी एक एज़ाज़ है कि हम एक बहुत ही ऐसी तकरीब है जिसमें आने की लोग ख्वाहिश रखते हैं। मैं एटलीस्ट रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। रफ़त मैम, आपकी जर्नी में जितनी भी ख़वातीन मुझे मिल रही हैं, यहाँ तक आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ख़ास मकाम तक पहुँची, बीइंग अ वुमन, ये सफ़र कैसा रहा?
میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بہت آسان سفر تھا، مشکل بھی تھا، دشوار گزار بھی تھا، لیکن ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ اگر آپ کی لگن ہے، پیشن ہے اور آپ کا جذبہ ہے تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. تو میں اسی جذبے کو لے کے چلی اور ایک پروڈیوسر کی حیثیت سے پھر میں 3 شعبوں کو میں نے ہیڈ کیا، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میری حکومت نے، میرے ادارے نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے 3 شعبوں کا ڈائریکٹر نامنیٹ کیا. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تو اب جب کہ آپ ریٹائر ہو چکی، ٹینیور ختم ہو چکا ہے آپ کا، لگ نہیں ویسے آپ، میری مطلب کوئی 25-26 سال کی لگ رہی ہے، ہم عمر ہی لگ رہے ہیں، تو اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ میں بالکل اچھا محسوس کر رہی ہوں. تھوڑا سا یہ ظاہر ہے کہ ایک مخصوص ماحول سے آپ آزاد ضرور ہوئے، لیکن میں ایسے بیٹھوں گی نہیں. لکھنا میرا پیشن ہے، اور جیسے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جرنلزم یا جرنلسٹ بننا یہ میرا خواب تھا اور اللہ نے اس کو پورا کیا. یہ میرا اڑنا بچھونا ہے. میری تو رائے ہے کہ لوگ اس شعبے میں آئیں، اور کیونکہ خواتین سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ اس شعبے کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور میرے پاس جتنی بھی بچیاں کام کرتی تھیں، آپ یقین کریں وہ ڈے اینڈ نائٹ کام کرتی تھیں، نائٹ کی شفٹوں میں بھی کرتی تھیں اور بغیر کسی پریشانی کرتی. وہ جو ہم پہ الزام ہے کہ جو خواتین کی ذمہ داریاں گھر کی بڑی ہوتی ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، یہ کام کر نہیں سکتی، وہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھو، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. آپ وزیر اعظم بھی جب بن گئی تھی خاتون تو وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی. تو یہ ہے مینجمنٹ، ٹائم ڈویژننگ. دس از دی اونلی پرنسپل جس کو آپ فالو کریں. رفعت میم، جو دیکھ رہی ہیں خواتین، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کو کیا کہیں گی آپ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے؟ میں نے تو یار کام کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں خاتون ہوں، اور اس وقت مرد زیادہ تھے اور ہم خواتین انگلیوں پہ گنی ہوئی تھیں. لیکن تمام رکاوٹوں کے باوجود اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں نا، تو جس طرح پانی کبھی ایک طرف سے نکل جاتا ہے، کبھی دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، لیکن رکتا نہیں ہے. تو رکنا نہیں ہے آپ نے. رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن وہ سب کے لیے ہے، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. سو میں اپنا کام کیجیے اور نام بنائیے. میں نے کام کیا ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے شعبے میں صرف خواتین ہی ہیڈ کر رہی تھیں. یہ ٹائم بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک اعزاز ہے. میں کہتی ہوں میرے لیے تو اعزاز ہے، میرے ادارے کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہم نے اسے ہیڈ کیا. 3-3 4-4 شعبوں میں مسلسل خواتین ہیڈ کر رہی تھیں، الحمدللہ. رفعت میم، اس محفل کے حوالے سے بھی کچھ کہہ دیجیے. بڑا اچھا لگ رہا ہے، خواتین اور قرۃ العین صاحبہ جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں اتنی پیاری آواز میں، اس بارے میں کچھ بتائیے گا. یہ بہت مبارک محفل ہے. اس کا اہتمام کرنے والا اور یہاں شرکت کرنے والے سبھی وہ مخصوص لوگ ہیں جن کو چنا گیا اس کام کے لیے. یہ میں نہیں آ سکتی تھی، میں حالانکہ رات ہی امریکہ سے پہنچے، لیکن میں ساری تھکن کے باوجود اس لیے آئی ہوں کہ میں میلاد کی کوئی تقریب مس نہیں کرنا چاہتی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو اس مبارک محفل میں آنا اور پڑھنا اور سننا نصیب کرے. بہت شکریہ. ونس اے مینٹر آلویز اے مینٹر. جی بہت شکریہ. آئی جی، اگلی دیکھتے ہیں کہ اور کچھ سے آپ سے ملاقات کرانی ہے، کس سے بات کرانی ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی وی پہ آپ کا فیوریٹ پروگرام. رسول امی ختم ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدقو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی. ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات
اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. جی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوں جن سے مجھے انسپریشن ملتی ہے. سحر کامران کو کون نہیں جانتا, چاہے وہ فلاحی کام ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرنی ہو. سحر کامران آپ کا جانا پہچانا نام ہے. آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ سینیٹر سحر کامران میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ میلاد کی اس بابرکت محفل میں آپ یہاں پہ موجود ہیں اور K2 ٹیلی ویژن جو ہے اس کو کور کر رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت ایک اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میلاد کی بابرکت جو ہے محفل اس کو بھی کور کر رہی ہیں. بس یہ چینل ہمارا وسیلہ بن گیا ہے. سحر سینیٹر ہیں آپ, اپارٹ فرام دس ایونٹ ہم اس پہ بات کریں گے. یہاں تک پہنچنا اتنا آسان تو نہیں ہوگا بینگ اے وومن, اس بارے میں کچھ بتائیے. جی میں نے اپنا سینٹ کا ٹینیور تو پورا کر لیا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ گائیڈنس ہو اور فالوئنگ ہو تو پھر کسی منزل تک پہنچنا مشکل نہیں لگتا, پھر ہر منزل جو ہے وہ آسان ہوتی ہے. تو اچھا آپ کی فیملی بھی ڈیفینیٹلی ہوگی, اور میں پرسنلی ذرا جاؤں گی نہیں اس بارے میں, لیکن ایک عورت کا کام بھی کرنا, گھر کو بھی دیکھنا, پھر اپنے آپ کو بھی دیکھنا, اور ماشاء اللہ اسکن بھی بڑی پیاری ہے آپ کی, اس کا خیال کیسے رکھتی ہے سب کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آج کل جو ہے وہ اپنا ایگریکلچر دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے, جس کو جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت ہی لگتا ہے کہ ایک بڑا ریوارڈنگ اور بڑا پروڈکٹیو کام ہے. اور اس کے علاوہ فیملی, میرے دونوں بچے جو ہے وہ اب یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وہ میرے باہر ہوتے ہیں. تو یہ تو مطلب بیلنس اسٹرائک کرنا میں سمجھتی ہوں یہ خواتین کا ہی کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی تمام ذمہ داریوں میں بیلنس اسٹرائک کرتی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. تو یہ تو ہم نے شروع سے سیکھا ہے کہ جو ہے وہ بیلنس کا اسٹرائک کرنا ہے, اور آپ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا جو خواتین K2 ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, ہمارے چینل نے ہمیشہ سپورٹ کیا ان کو, انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں کہوں گی کہ کوئی بھی منزل کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, بس آپ کا جو ہے کمٹمنٹ ہونی چاہیے, قوت ارادی ہونی چاہیے, اور ایک آپ جو ہے بس حوصلہ کریں, آگے بڑھیں. ہر منزل آسان ہے اور خواتین ہی ہیں جو کہ ہر مشکل سے مشکل مرحلہ طے کر لیتی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک میں خواتین کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں نہ ہو. وہ کسان بھی ہیں, وہ مزدور بھی ہیں, وہ جو ہے پائلٹ بھی ہیں, وہ اسکالرز بھی ہیں, وہ ٹیچرز بھی ہیں, وہ سائنٹسٹ بھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ہر شعبے کے اندر خواتین نے اپنا لوہا منوایا. اور اب آپ بھی دیکھیں کہ آپ ٹیلی ویژن کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو میں کہوں گی کہ خواتین جو ہے وہ جس احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں ان کے لیے بہت مواقع ہیں آگے بڑھنے کے, اور اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کرنا اور سب کے ساتھ رہنا, ایک خاندان کو جو ہے جوڑ کے رکھنا, یہ تمام خواتین کا ہی خاصہ ہے. اور یہ آج کی جو محفل ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جو جس طریقے سے شمون ہاشمی کی والدہ نے جو روایتیں رکھی تھیں ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. بالکل جی سحر, بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ کے لیے بہت سی دعائیں, ایسے موٹیویٹ کرتے رہیں, ایسے محافل بھی انعقاد ہوتا رہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ہم لوگ جی اس وقت موجود ہیں شمون ہاشمی صاحب کے گھر پہ, ایک بہت ہی خوبصورت محفل کا حصہ ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت خاتون پرسنالٹی جن کا نام ہے سمن جعفری, جو کہ فارمر پارلیمنٹیرین ہے. السلام علیکم سمن. السلام علیکم. جی یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور پولیٹیشینز اتنی پیاری خواتین ہیں. اچھا, نہیں ماشاء اللہ, آپ پارلیمنٹ میں کبھی آئیں تو رونق لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ والی رونق جو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں وہ تو میں نے دیکھی ہے, مجھے یہ والی رونق دیکھنی ہے. یہ اصل میں آج جو تقریب ہے, ظاہر سی بات ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج محفل میلاد ہے, تو اس کی ایک رونق ہی الگ ہوتی ہے. وہ شاید وہ رونق دوسروں کے چہرے پہ آتی ہے, اچھا لگتی ہے. بالکل. سمن آپ کس طرح ٹائم نکال لیتی ہیں, یو بینگ اے وومن, گھر کو بھی دیکھنا ہے, میں سب سے یہ سوال کر رہی ہوں, اور آپ ایک پارلیمنٹیرین فارمر بھی ہیں, لیکن ایکٹیویٹیز تو آپ کی چل رہی ہوں گی, پھر یہاں پہ آنے کا آپ نے کیسے ٹائم نکالا؟ دیکھیں میرے خیال میں جو وجہ خلق کائنات ہیں, اگر ان کے لیے ہم ان کی جوتی کی جوتی اور مٹی کی مٹی بھی نہیں ہیں, ان کے اصحاب کی خاک کی بھی خاک نہیں, ان کے غلامان کی بھی خاک نہیں ہے, اور میرے خیال میں وقت ہم نے نہیں نکالا, یہ ہماری خوشا نصیبی ہے کہ رسول نے, آقا نے ہمیں بلاوا بھیجا اور ہم یہاں آئے, کیونکہ ان محافل میں سے وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جن کو بلاوا اوپر سے آتا ہے.
بے شک آپ کی وجہ سے میں بھی بڑی خوش ہو گئی ہوں کہ شاید مجھے بھی موقع ملا ہے یہ. اچھا دیکھنے والوں کو کیا کہیں گی اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ ایک سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہیں, کیسا رہا آپ کا سفر اب تک کا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ میرا تعلق کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا. آئی واز اے جرنلسٹ بفور دیٹ, اور اب میں جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف آ گئی ہوں پارلیمنٹ چھوڑ کے. لیکن وہ جو پورا ایک میرا سفر تھا بہت ہی خوشگوار تھا, حسین تھا. کہیں کہیں ظاہر سی بات ہے چیلنجز بھی تھے کیونکہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. لیکن میرا صرف ایک میسیج کہہ لیجیے, ایک ریکویسٹ کہہ لیجیے خاص طور پہ خواتین سے, یہ ہے کہ سیاست کو, گھریلو سیاست کو چھوڑ کے اور یہ باہر کی سیاست میں قدم رکھیں, کیونکہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے, ملک کو آپ کی ضرورت ہے. اور قائد اعظم کا بھی فرمان ہے کہ کوئی ملک نہیں چل سکتی, کوئی گورنمنٹ بھی نہیں چل سکتی خواتین کے بغیر. اور پارلیمنٹیرین جو میل ہیں یا جو پرسیپشن ہے ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی کانسٹیٹوئنسی ضرور ہوتی ہیں لیکن 75% بزنس جو ہے وہ خواتین ہاؤس میں لے کر آتی ہیں. تو اس چیز کو ہلکا مت لیجیے, خواتین کو ہلکا مت لیجیے. اگر وہ آپ کے لیے لاز نہ بنائیں, آپ کے لیے کالنگ اٹینشن نوٹسز نہ لکھیں, تو شاید آپ کی پارلیمان چل نہ پائے. بالکل بڑی ہیوی بات بول دی ہے. اور اچھا سمن, جو اس محفل میں آپ آئی ہیں اور اتنا خوبصورت لگ رہا ہے سب کچھ, مجھے لگتا ہے پورا ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دی ویسا ہی نا, ہلکی ہلکی ہوا, ہلکی سی خنکی, اور اوپر سے بیک گراؤنڈ میں اتنی پیاری نعت. آپ کو خود نعت وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے؟ پڑھ تو لیتی ہوں لیکن پروفیشنلی آف کورس نہیں. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے نام ماشاءاللہ موجود ہیں اور جو سما یہاں بندھا ہوا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ یہ پاک نام لینے کے لیے پھر آپ کی ایک اندر سے پاکی بھی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اتنے بڑے نام لے سکیں زبان سے. بہت پیاری باتیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش رکھے, ایسی گلو کرتی رہیں آپ. بہت سی دعائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مغلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مغلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ بولے پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ بولے کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں.
जी, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शमून हाशमी साहब के घर पे और बहुत ही खूबसूरत और पुरनूर महफिल मिलाद का इनेकाद उन्होंने किया हुआ है। बहुत सी ख़वातीन से मिलने का इत्तेफाक हो रहा है। रबी अव्वल का महीना चल रहा है और हमारे लिए बड़ी ये बाइस सआदत बात है कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद डायरी के तवसत से बैठे हैं। एक और इंस्पिरेशनल खातून मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक़ है, उस पर भी बात करेंगे और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने तारुफ कराया, मैं इम्प्रेस हो गई हूँ। एक्स मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स। जी, ये 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को एम्पावर करने की बहुत कोशिश की है और अमलन भी कर दिखाया है। तो उस दौरे हुकूमत में मुझे जो है वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बनाया गया था। पहली खातून थी जो रिलीजियस अफेयर्स में मिनिस्टर बनी। तो तनकीद का सामना करना पड़ा आपको, मुश्किलात सामने आई आपके? देखिए, ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है या सफ़र है जिसमें ख़वातीन के लिए मुश्किलात ना हो, लेकिन यकीनन मेरी क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि ख़ातून को उठा के और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में बिठाया गया है। लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसे इनकलाबी कदम उठाए और ये भी उनमें से एक कदम था। तो वो खुश होते थे, वो मुस्कुराते थे कि अच्छा है ना, एक जियाली जो है वो मौलवियों के दरमियान बैठी हुई है। अच्छा, अब ये बताइए कि पर्सनल लाइफ में जैसे एक मदर, एक वाइफ होना मुश्किल काम है, या पॉलिटिक्स में आके लोगों से बात करना, एक क़यादत के तौर पे सामने आना, वो मुश्किल काम है? मैं समझती हूँ खातून जहाँ पर भी हो, चाहे वो घर में हो या चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, घर से हो या घर से बाहर हो, वो जो मेरा अपना अंदाज़ा है वो जिस भी फील्ड में होती है वो अपने आप को मनवाती है। और चाहे उसको कितनी भी मुश्किल से, वो कौन सी मुश्किल है जो खातून उसको नहीं आती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो घर हो चाहे वो घर से बाहर हो। लेकिन ये एक औरत ही तो है जो घर को जमा के इकट्ठा करके रखती है, और अगर वो सियासत में है तो अपने कदम जमाने के लिए, क्योंकि ये माशरा जो है वो मर्दों का माशरा है और वो कभी भी औरत को आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनको आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए, हमें हौसला अफजाई चाहिए। हम कभी भी अपनी जो हुदूद हैं उनको फलांगने की कोशिश नहीं करते हैं। हम हुदूद में रहकर, और जो इस्लाम ने हमें हुकूक दिए हैं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी ने हमें औरत को इज़्ज़त और हुकूक दिए हैं, हम उनकी बात करते हैं, हम आज़ादी की बात नहीं करते हैं। जितनी प्यारी आप हैं ना, आप बातें भी उतनी ही प्यारी कर रही हैं। जो देखने वाली ख़वातीन हैं और जो हमारे भाई भी देख रहे हैं, उनको भी तो हमने कहना ना कि भाई आप भी हमारे साथ ही हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? जी बिल्कुल, ये तो इस दुनिया का दस्तूर है कि मर्द और औरत, सुनने में तो यही आया कि गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन अब बात आगे चली गई है, इनका साथ ज़रूरी है। अकेली औरत भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि माशरा इस नौइयत का है और इस टाइप का है, और मर्द भी जो है वो अकेला औरत के बगैर नहीं चल सकता। अगर इस तरह होता तो रब्बुल आलमीन ये कायनात तख्लीक ही नहीं करता। ये कायनात तख्लीक ही की गई थी एक मर्द और एक औरत के साथ। तो जब शुरुआत ही एक मर्द और एक औरत से हुई है तो ये तफरकात और ये जो तबकात की जंग है या जो ये ऊंच नीच है, ये हमारी पैदा करदा है, तो इनको ख़त्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही खुश लिबास रहें, मुस्कुराती रहें, आपके लिए बहुत सी दुआएं। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से, हरे हरे सूट में, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपसे बात करते हुए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। या पाक परवरदिगार, आज हम तेरे हबीब की इस महफ़िल में हाज़िर हैं जहाँ पर तेरी उस हस्ती का ज़िक्र किया गया जो तुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है, तुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, और आज हम उसी हस्ती का और उनकी पाक और ताहिर आल का वास्ता देकर तुझसे दुआ मांगते हैं। या पाक परवरदिगार, हम बड़े आजिज़ हैं, हम मस्कीन हैं, हम बड़े हक़ीर हैं, हम मोहताज हैं, हम गुनाहगार हैं। या रब्बे ज़ुल जलाल, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। परवरदिगार, तेरी रहमतों का समंदर ठाठे मार रहा है और हम आज तेरे सामने अपनी खाली झोलियाँ लेकर हाजिर हैं कि तू अपने करम का एक कतरा हमारी इन झोलियों में डाल दे।
या पाक परवरदिगार, हम तुझे वास्ता देते हैं तेरी कुदरत का, हम तुझे वास्ता देते हैं तेरी हिकमत का, हम तुझे वास्ता देते हैं तेरे अजीम नामों का, तेरे अस्माए हुस्ना का, हम तुझे वास्ता देते हैं तेरे इस्म आज़म का कि तू पाक परवरदिगार हमें हमारी हर दुआ को आज मुस्तजाब फरमा दे। या पाक परवरदिगार, आज ये वो महफ़िल है कि जो यकीनन इसकी आवाज़ और इसकी खुशबू अर्श की बुलंदियों तक गई है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर दरूद और सलाम भेजा जाए, वहाँ पर फरिश्ते आसमान से उतर कर आते हैं और अपने परों पर आपके आंसुओं के नजराने, आपके दरूद और सलाम के नजराने लेकर आसमान की वसतों में चले जाते हैं। पाक परवरदिगार, तुझे आज की इस बाबरकत महफ़िल का और जितना यहाँ पर ज़िक्र हुआ है, इसके वसीले से हम दुआ करते हैं कि हमारी जो भी यहाँ पे शरीक महफ़िल ख़वातीन हैं और जो यहाँ नहीं भी हैं, जिसके दिल में जो भी दुआ है, तो दिलों के हाल जानने वाला है। वो बात जो कोई बंदा किसी दूसरे से नहीं कह सकता, वो तेरे सामने बयान कर सकता है। तू हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तू हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। तुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि हम किस हाल में हैं। पाक परवरदिगार, हमारे हाल पर रहम फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमा। जो किसी तरह की भी परेशानी में है, रोज़गार की परेशानी में है, रिज़्क़ की तंगी में है, पाक परवरदिगार उनको रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमा। या अल्लाह, घरों में जो भी कोई मसले हैं उनको जल्द अज जल्द दूर कर दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की खैर और आफ़ियत हो। हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो भी दुश्मन है उनको नेस्तो नाबूद कर दे और हमारे इस मुल्क को तरक्की अता फरमा, कामयाबी और इस्तेहकाम अता फरमा। हम सब ने, जिन बहनों ने यहाँ पर पढ़ा है, इनका यहाँ पर पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इस नजराने और हदिये को बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल फरमा। और जो हमारी बहनें यहाँ पर चल कर आई हैं, इनको इनके हर कदम का सवाब अता फरमा, क्योंकि ये महफ़िल इससे ज़्यादा बेहतर और कोई महफ़िल नहीं हो सकती कि जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का ज़िक्र किया जाए। और उस महफ़िल में जो कदम भी उठा कर आप आते हैं, जो सांस भी आप लेते हैं, वो आपकी इबादत में जाना और गर्दाना जाता है। पाक परवरदिगार, आपको इस तशरीफ़ यहाँ पर तशरीफ़ लाने का बेहतरीन अजर और सवाब अता फ़रमाए और ये सवाब आपके जो मरहूमीन हैं, जो इस दुनिया से जा चुके, उन तक पहुँचे। आपने जो ये सदक़ा जारिया है, जो हम ये ज़िक्र करते हैं, हमारे जितने भी हमारे घरों के हमारे बुज़ुर्ग जो भी इस दुनिया से जा चुके, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात बुलंद फ़रमाए। और जो हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, उनमें ये मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद कायम और दायम रहे। ये ज़िक्र रहती दुनिया तक, जो कि परवरदिगार का वादा है, ये ज़िक्र रहती दुनिया तक कायम और दायम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। पाक परवरदिगार, ख़ास तौर पर शमून की वालिदा बेगम रिफ़त हाशमी जो बानी है इन तमाम तर महाफिल की, इस सारे मिलाद का सवाब उनकी रूह को पहुँचे, उनके दरजात बुलंद हों, उनकी मंजिलें आसान हों और बरज़ख में जो उनका क़याम है, परवरदिगार उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए। और हम सब के जो आगे चलकर हमारा जो ख़ात्मा है वो खैर पर हो और हमें शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम नसीब हो इंशाअल्लाह। और ये जो इन्होंने काविश की है बानियान ने इस मिलाद के, शमून को, उनकी बहनों को, उनकी बेगम को, परवरदिगार इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ये जो बरकतें हैं इस महफ़िल की, इनका नुज़ूल इस घर पर हो, हर तरह की परेशानी और दुख से और हसद से ये महफूज रहें। आप सब भी अपने लिए, अपने दिल में जो भी आपकी दुआएं हैं, क्योंकि ये वक्त कबूलियत है, इतने बड़े ज़िक्र के बाद और इतनी खूबसूरत और बाबरकत महफ़िल के बाद जो भी आपके दिल में दुआएं हैं वो परवरदिगार की बारगाह में पेश कीजिए। यकीनन वो मुसब्बबुल अस्बाब है, वो सुनने वाला है, वो समीउद दुआ है, वो दुआएं कबूल करने वाला है, वो जल्द राज़ी हो जाने वाला है। यकीनन हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा रब जो है वो सरीउर रिज़ा है, वो जल्द राज़ी हो जाने वाला है। तो उसकी
بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو، اپنی دعاؤں کو پیش کیجئے۔ پاک پروردگار آپ کی تمام دعائیں جو ہیں وہ آج کے دن، آج کی اس محفل کی برکتوں کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین، اللہم صلی